द पंजाब टॉक्स चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते प्रोग्राम खास खबर के नाल हाजिर हाँ। डीएपी खाद ने इस बारी किसानों लिए वड्डी समस्या का कारण बनी हुई सी और डीएपी खाद को लैके किसानों ने धरने भी लाए ने। तो हुण डीएपी खाद की काला बाजारी इन्नी हो रही है कि इस नूं लैके डीलर हुण खट्टी कर रहे हैं। इस दे उत्ते विस्तारत गलबात करांगे। पंजाब दे विच जो हो रहा आ वो वाकया ही गंभीर चिंता का विषय आ, खास तौर पर किसानी के पक्षों जे गल की जाए। तो दूसरी खबर आ कि प्रवास नूं चंगा मन्नण वाला मुल्क कनेडा सीगा। असीं जांदे सीगे प्रवासी उत्थे बहुत वड्डी तादाद विच, साडे भारती बहुत वड्डी तादाद विच उत्थे आ, पर उही कनेडा उसदे विरुद्ध क्यों होया। ते अगली खबर भी कनेडा दे नाल ही संबंधित आ कि प्रवासियों खिलाफ ने 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 कनेडियन एयरपोर्ट आई आंकड़े आए ने। इस ते गलबात करांगे। ते चौथी खबर अमरीका दे नाल संबंधित आ कि अमरीकी राष्ट्रपति चोणां दे विच इमीग्रेशन एक अहम मुद्दा आ और खास तौर पर भारत उत्थे भी बहुत ज़्यादा साडा प्रवास करके गया होया ते उन्हां दे उत्ते भी हो सकता कि जे डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है तो दिक्कतों का सामना भारतीयों को भी करना पवे। इस ते गलबात करांगे। पहली खबर वल आउने आ झोना ते चाहे होवे कणक ते साडियां पैलियां नूं डीएपी खाद की बहुत लोड़ हुंदी है। यूरिया डीएपी दो खादां इहो जिहियां वैसे क्योंकि असीं ऑर्गैनिक तां करदे नहीं पएगे। हुण रेड़ियां दी जिहड़ी खाद सीगी रूड़ियां तो जिहड़ियां असीं देसी रेह पाउंदे सीगे रेह ते हुण जिहड़ी देसी स्प्रे सी वो तां असीं किहड़े वेलिਆਂ दी बंद करती, वो तां किते साडे बाबे बजुर्ग सारे करदे रहे आ। साडियां 2-3 पीढ़ियां ने तां जिउं ग्रीन रैवूलेशन आया उस तो बाद इस दौर दे विच सानू डीएपी मिल गई, सानू इत्थे यूरिया मिल गई। तो सब तो पहलां तां यूरिया आई, उस तो बाद फिर असीं कहने जी डीएपी आ गई, असीं उहनूं डाया भी बोलदे आ। पर समस्या ये बनी हुई है कि हुण पैलियां नूं साडियां नूं आदत इन्नी पै चुकी है कि इहदे बिना कोई फसल हुंदी होई नहीं गी। खास तौर पर जिहड़ी झोने की फसल दे विच डीएपी खाद की जिहड़ी आ बहुत ज़्यादा लोड़ हुंदी आ। पर इस बारी समस्या ये हुई है कि हुकूमतां दर हुकूमतां बदलदियां रहिंदियां ने और किसानां दे संकटां दे विचों एक संकट खादां नूं लैके भी हुंदा है। जां तां खादां नकली मिल जांदियां, जे नहीं मिलदियां तां जिन्ना आउणा चाहीदा कोटा उन्ना नहीं मिलदा। तो कई बार ये हुंदा कि उहदा संकट ही एडा खड़ा कर दिता जाता है कि फिर उसकी काला बाजारी होण लग पैंदी। ते काला बाजारी दे विच किसानां नूं तां रगड़ा लगदा ही लगदा आ, असल दे विच जिहड़ी खट्टी आ वो विचों डीलर कर जांदे आ। सो इहो जी स्थिति अजकल पंजाब दे विच बनी हुई है और सीनियर पत्रकार चरणजीत भुल्लर होणां दी खास इस रिपोर्ट के उत्ते आपां गलबात करांगे अज कि जो स्थिति बनी हुई है वो ये बनी है कि आखिर जिहड़ी खट्टी करन वाले आ वो तां लाले बाणीए ते आड़तीए हो गए, आम जट खट्टी नहीं करदा गा। स्थिति ये बनी हुई आ क्योंकि असीं अक्सर ये गल करदे हुंदे सीगे कि सिर्फ एक मरले की हट्टी विच बैठा कराड़ बाणीआ महाजन जिहड़ा आ ओह हज़ारां लखां रुपए दीयां जमीनां वाले जिहड़े आ एकड़ां दे मालक जिहड़े आ कई एकड़ां दे मालक जिहड़े आ वो भी उन्हां दे कोलों जाके ही आस रखदे आ पैसा धेला लिआउण दी, क्योंकि आड़त जो हुई सो वो बाणीआ दिमाग जिहड़ा आ वो हुण तकरीबन कह सकते हैं कि जट्टां नूं हमेशा ही किसी न किसी पासों मुनदा आ रहा, छिलदा आ रहा, ठगदा आ रहा और रगड़े लाउंदा आ रहा। ये स्थिति हैगी आ पंजाब दे विच। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜੂਗਾ तो डीएपी खाद नूं लैके नवीं विपता तेजी नाल उभर सकती है, क्योंकि फिर जे झोने नूं डीएपी खाद दी सीगी पहलां तोट चलो वो निबड़ गया तो हुण कणक की गल आउंदी आ, क्योंकि अगां हाड़ी की फसल आउंदी आ ते हुण असीं सौणी वढ लईए तो हुण जिहड़ी हाड़ी है वो हुण हाड़ी की फसल वास्ते सानूं जिहड़ियां तैयारियां आ वो करनियां पैणीਆਂ ते जे हुण भी डीएपी खाद कणक की बिजाई मौके ना मिली फिर औखा हो जाना है साडे लई। सो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा नाल मीटिंग करके 1.5 लाख MT DAP खाद की फौरी मंग की है। तो ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ पंजाब ਨੂੰ हाड़ी की फसल ਲਈ 5.5 ਲੱਖ मीट्रिक टन DAP खाद की लोड़ है, जिस विच 70,000 मीट्रिक टन आलूआं की बिजाई वाली खाद की फसल भी शामिल है। हुण देखो हुण जिहड़ी 70,000 मीट्रिक टन आलूआं की बिजाई वाली
ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.35 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ DAP ਖਾਦ ਪੁੱਜੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 43% ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 70,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ DAP ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ 100% ਆ, ਮਿਲੀ 43% ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਭਰਨੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ 100 ਗੰਢੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੇ ਅਤੇ 100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ DAP ਖਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਡੀਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DAP ਖਾਦ ਦੇ ਗੱਟੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਂਝ DAP ਖਾਦ ਦਾ ਗੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 1350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਗਰੋ ਇਨਪੁਟ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਕੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਜਬਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀ ਵੀ ਨਕਲੀ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਕਦੇ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਰਮਾ ਬੀਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬੈਲਟ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਇਹ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 20% ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3520 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਖਾਦ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ DAP ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ DAP ਖਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ
30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ $640 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ $495 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਮਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਤੇ DAP ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DAP ਖਾਦ ਦੇ 8 ਗੱਠਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 1 cc ਨੈਨੋ ਦੀ ਦੇਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $750 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ 8 ਗੱਟੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 8 ਗੱਟਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਚਲੋ 800 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 8 ਗੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਵਾਧੂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਾਹਦੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਅਤੇ 8 ਗੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁਣ 750 ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣੀ ਆ ਪਹਿਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਰਹਿਣ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਡੀਲਰ ਆ ਵਿੱਚ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੀਲਰਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਡੀਲਰ ਖੱਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3,15,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ DAP ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ DAP ਖਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DAP ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DAP ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। DAP ਖਾਦ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ DAP ਖਾਦ ਆ ਉਹ ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ DAP ਖਾਦ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ DAP ਖਾਦ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਰੀਬ 85,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ JP ਨੱਡਾ ਕੋਲੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ DAP ਖਾਦ 3,27,347 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 2,36,248 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ NPK ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 47,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 60,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ 64,870 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 86,641 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
10,000 ਟਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ DAP ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 3,15,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਾਦ ਮਾਰਕਫੈਂਡ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਡੀਲਰ ਖੱਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹਜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਰੇੜਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਸਲਾ DAP ਖਾਦ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DAP ਖਾਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸੱਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਰਮਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਲਾਇਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਈ, ਜਰਮਨ ਹੋਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਧਰਮ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ +2 ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਘੜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ 2015 ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21% ਘਟਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਤੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇਖਿਆ, ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ $3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $3000 ਜਿਹੜੇ $3000 ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਸਮਤੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਰੋਨਿਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1977 ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਅਬੈਕਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡੇਵਿਡ ਬਲੇਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈਕਲ ਡਨੋਲੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 2019 ਦੀ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਨੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 3 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਡੋਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਵੀ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ 2016 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੋਨੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ 7ਵਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ 6 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਔਰ ਐਨਵਾਇਰੋਨਿਕਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਵਾਇਰੋਨਿਕਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਯਾਨੀ ਕਿ 58% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 14% ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022-23 ਨਾਲੋਂ 17 ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 43% ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੋਂ 2026 ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4,85,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਲਿਆ ਆ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਦੇਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਊਗਾ ਟਰੰਪ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਜਵਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਈਓ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰਜੀਆ 'ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਾਸੂਦੇਵ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 88% ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਰਫ 27% ਹੈਰਿਸ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 72% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਲਤੀਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਤਵੱਕੁ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਣੂਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ 8 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਖਰ 8-9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਤਵੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।